ان کا مخرج وہی قریب ہے، اس وجہ سے ان کو لہاتیہ یا لہویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد وسط لسان و تالو، جیم شین اور یائے غیر مدہ، ان تین حرفوں کا مخرج ہے۔ وسط لسان تالو سے لگے گی، یہ حروف چونکہ باریک پڑے جاتے ہیں تو صرف زبان کا وہ حصہ جو بیچ میں ان کا مخرج ہے وہی تالو سے لگے گا، باقی زبان تالو کے ساتھ نہیں لگے گی، نہ زبان کی جڑ اوپر کو اٹھے گی، اس لیے یہ باریک ادا ہوتے ہیں۔ ان میں بعض دفعہ طلبہ جب شین کو ادا کرتے ہیں تو زبان کا بیچ تالو سے نہیں لگاتے، تھوڑا آگے نوک کی طرف اش اس کی بجائے اس ہو جاتا ہے، تو زبان کا بیچ لگنا چاہیے۔ اش، اج، اش، اور غیر مدہ یا پر زبر زیر پیش ہو، متحرک ہو، یا یو، تو وسط لسان تالو سے مکمل لگتی ہے وہ حصہ، یا یائے لین ہو یعنی یا ساکن ہو، اس سے پہلے اگر زبر ہے ای، شی، تو یہ زبان کا بیچ والا حصہ تالو سے ٹکرائے گا۔ یہ زبان کے بیچ کا جو حصہ تالو سے ٹکراتا ہے اس کو عربی میں شجر اللسان کہتے ہیں، جیم کے سکون سے، اس لیے ان حروف کو بھی شجریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مخارج ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ لسان میں زبان میں 10 مخرج ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں، تو یہ 3 مخرج تو بیان ہو گئے، باقی 7 مخارج جو ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، وہ لسانی و اسنانی ہیں۔ دانتوں کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے۔ سامنے کے جو 4 دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، ان کو ثنایا کہا جاتا ہے، اوپر والوں کو ثنایا علیا، نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ ثنایا علیا کو مقدمۃ الجزریہ میں ثنایا مشرفہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کے ساتھ 4 دانت جو ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے، ان کو رباعیات کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ 4 دانت نوک والے ہیں، نوکیلے دانت، یہ انیاب کہلاتے ہیں۔ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک۔ ان کے بعد جو ہے وہ داڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک ایک تو الگ الگ ہے،
इन चार को ज़वाहिक कहते हैं। और उसके बाद जो है वो तीन तीन इकट्ठी दाढ़ें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इनको कवाहिन कहा जाता है। और बिल्कुल आखिर में अक्सर 25 साल की उम्र में बाज लोगों की वो चार दाढ़ें आती हैं। उर्दू में तो उनको अकल दाढ़ कहा जाता है, अरबी में भी उसे नवाजिजुल उकूल कहा जाता है। बाज की नहीं होती, नहीं आती। तो अब ये जो दांत हैं, इनके साथ जबान का ताल्लुक है, इसलिए इनको हम लिसानी व असनानी मखारिज कहेंगे। उसके बाद होंठों में दो मखरज हैं जिनको शफवी कहते हैं। शफत होंठ को कहते हैं। अब हम लिसानी व असनानी मखारिज में सबसे पहले लौत का मखरज जो है उसे बयान करेंगे। लौत का मखरज हाफाए लिसान उसूल अज़रास उलिया, इन दाढ़ों को अज़रास कहा जाता है। लर्स के माने दाढ़ के हैं। हाफाए लिसान जबान की ये करवट जो है इसको कहते हैं। आगे ये जो नोक वाला हिस्सा है इसको कर्फ जबान कह देंगे। तेजी वाला हिस्सा उसको असलाए जबान कहेंगे, असलाए लिसान। लौत का मखरज जो है उसमें आगे वाला हिस्सा जबान का नहीं लगता। ज़वाहिक के मुकाबिल वाला हिस्सा जो करवट का हिस्सा है, जिसे हाफा कहा जाता है, वो नवाजिज, उसके बाद कवाहिन, उसके बाद ज़वाहिक, इन दाढ़ों के साथ तदरीजन लगेगा। क्योंकि इसमें सिफत इस्तितालत है जिसमें जरा दराजी है, तो मखरज दराज है तो थोड़ी सी आवाज भी दराज होगी। जब इन दाढ़ों की जड़ों में जबान की करवट लगेगी, इसीलिए मुक़द्दमतुल जज़रिया में, बाकी किताबों में उसूल अज़रास कहा गया, दाढ़ों की जड़ें। तो फिर लौत अदा होगा। अब लौत जो है इसमें चूंकि ये असहाबुल हुरूफ है, बहुत ज्यादा साब और मुश्किल हर्फ है, सिर्फ अरबी जबान का लफ्ज है, बाकी जबानों में ये नहीं पाया जाता। तो इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, जब तक इसकी अदा को माहिर मशाक उस्ताद से न सीखा जाए तो फिर ये सही अदा नहीं होता। बाज़ इलाकों में लोग जबान की नोक को सामने लगा देते हैं, जबकि इसका मखरज जबान की नोक नहीं है, जबान की करवट है। और जबान की करवट इसके साथ आगे सिफात में आपको बताएंगे
کہ اس میں صفت اطباق بھی ہے اور اس میں صفت استعلاء بھی ہے۔ صفت استعلاء زبان کی جڑ والا پورا حصہ تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، اور اطباق کے معنی الصاق کے ہیں، لپٹ جانا، چمٹ جانا۔ تو صفت اطباق کی وجہ سے زبان کا بیچ والا حصہ تالو سے چپٹ جاتا ہے۔ تو جب آپ زبان کی اڑخ کو تدریجاً مخرج میں لگائیں گے اور زبان اٹھ جائے گی، تالو کے ساتھ لپٹ جائے گی، تو آگے والا حصہ، یہ جو نوک والا حصہ ہے، یہ تالو سے جدا رہے گا، اور اس میں وا کی آواز جو ہے اس کی مشابہت پائی جائے گی۔ صحیح ادا او ضاد ولو ضال۔ اب بعض علاقوں میں دال پر کر کے پڑھ دیتے ہیں، ولضالین کہہ دیتے ہیں، بعض اس کو ولضالین کہتے ہیں۔ صاد مشمع، جس طرح قرات میں امام حمزہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اشمام کر دیتے ہیں صاد کا زا میں۔ پر تو ہوتا ہے لیکن ساتھ زا کی آواز سنائی دیتی ہے، تو بعض لوگ ضاد کو اسی طرح پڑھتے ہیں، ولضالین پڑھتے ہیں۔ اور پاکستان میں پنجاب میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ اس کو ولضالین کر کے پڑھتے ہیں، ڈواڈ۔ اور پختونوں میں افغانستان کے یہ علاقے جو ہیں، پشتو سپیک لوگ جو ہیں، اس میں غین کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، ولضالین، لغضا، غین بھی اور ساتھ دال کو بھی پر پڑھ دیتے ہیں۔ جس طرح ضاد کو عین ضا پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اسی طرح اس کو دال پر کر کے پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اس کو صاد مشمع کی طرح بھی پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ جب اسے آپ زبان کی کروٹ کو، حافہ لسان کو اصول اضراس علیہ سے لگائیں گے، نواجذ، قواحن، ضواحک، ان کی جڑوں سے لگائیں گے اور زبان پوری اٹھ جائے گی، تالو سے لپٹ جائے گی، تو یہ آواز اس کی وا کی آواز جو ہے وا اس سے مشابہت رکھے گی، بلکہ بعض کتابوں میں اشبہ بالوا لکھا ہے، صرف مشابہ نہیں۔ لیکن اگر اس کو مخرج سے ادا نہ کریں یا ضاد و ضا کے مخرج کے درمیان سے ادا کریں تو اسے شافیہ کی شرح رضی میں ابن حاجب نے اس کو لکھا ہے ضاد ضعیفہ مستہجنہ ای الکریہہ، بناوٹی ضاد۔
लेकिन अगर मखरज से अदा हो और सिफात जातिया सारी इसमें अदा हो तो मुशाबहत आवाज की तो ज़ा की आवाज से होगी, लेकिन आइन ज़ा अदा करना जायज नहीं है। वरना ज़ल्ला इसमें और आप ज़ल्ला बिज़्ज़ाद पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, मानवी इल्तिबास पैदा हो जाता है। इसलिए इसकी अदा सीखनी चाहिए। और इसमें बाज हजरात जो हैं तलबा दो तीन किस्म की गलतियां करते हैं। उनके ज़हन में यह है कि इसमें सिफत इस्तितालत है, बाकी सिफात जातिया ज़ा और वाद में बिल्कुल मुश्तरक हैं। ज़ा मजहूरा है, रिखवा है, वाद मजूरा है, रिखवा है, ज़ा मुस्तालिया है, मुतबका है, वाद मुस्तालिया है, मुतबका है। सिर्फ एक सिफत इस्तितालत कि वाद का मखरज जो है वो लंबा है, दराज है, और ज़ा का मखरज जो है वो सामने वो दफातन अदा होगा। अल अल ज़ा 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 फौरन जबान लगेगी। और ज़ाद के मखरज में औ अब लबाज ये ख्याल करते हैं कि इसमें इस्तितालत है तो जबान मखरज में रख के आवाज को चक्कर देते हैं, घुमाते हैं, यूं कहते हैं वलौ वलौ, ये गलत है। और बाज़ हज़रात जो हैं वो आगे लाम पे ज्यादा वक्त लगा देते हैं, खुसूसन वलौ वालीन में। बाज़ हज़रात यहां लाम की तशदीद की वजह से एक झटका सा लगाते हैं, यूं कहते हैं वलौ वालीन, ये भी गलत। तशदीद वाला हर्फ जो है उसमें दो हरफों जितनी देर लगती है उससे ज्यादा नहीं। और लाम जो है वो मुतवस्सित का है, उसमें सिफत तवस्सुत है, उसमें रिखावत पूरी नहीं है। और ये जो लाम की अदायगी में अल्लज़ीन, ये गलत है। तशदीद अदा होगी जमाओं के साथ, जिस तरह दो हरफों में वक्त लगता है। अल्लज़ीन और बिल्कुल अल बंद कर देना आवाज भी दुरुस्त नहीं, और इसको बहुत ज्यादा जारी रखना भी दुरुस्त नहीं। तो इस लफ्ज में खुसूसन जब वलौ वालीन, तो अब ये मेरी अदा को आप देखें कि ये मखरज से अदा हो रहा है और जबान पूरी ऊपर उठ रही है और ज़ा की मुशाबहत भी पाई जाती है। बाज़ हज़रात खुसूसन बाज़ अरब अदा तो मखरज से करते हैं, लेकिन इसमें सिफत रिखावत को पूरी तरह अदा नहीं किया जाता, कदर शिद्दत पैदा कर देते हैं, तो वो वलद्दा हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? तो इसमें जब आप रिखावत को अदा करेंगे तो इसमें आवाज का जिरियान होगा, आवाज बंद नहीं होगी, लेकिन जिरियान सोत का आवाज के जारी रहने का यह मकसद नहीं है कि उसे
ज्यादा देर तक जारी रखा जाए। सिफात में मैं आपको बताऊंगा कि रिख्वा उरूफ जो है, सिफत रिख्वत जो है, उसकी वजह से अगर उनमें कोई आवाज को ज्यादा जारी रखे तो जारी रह सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप देर तक वहां आवाज को घुमाते रहें। जैसे अश, अस, अज, इर, औ, अख, तो ये जो है ज्यादा जारी रखना जायज नहीं है, बल्कि जितनी सिफत की वजह से जारी होनी चाहिए उतनी जारी होगी। इसी तरह वाद में भी आवाज का जरियान होगा, और सही मखरज से जब अदा करेंगे सिफात लाजिमा की रियायत रखते हुए, तो चूंकि वा व वाद इनमें सिफात मुश्तरक हैं, तो आवाज में भी मुशाबहत पाई जाएगी। बाज लोग चूंकि आईन वा अदा कर देते हैं और बाज कलिमात में मानवी तगय्युर हो जाता है, तो अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक बहस यहां लाए जज़री में, मुक़द्दमतुल जज़रिया मुक़द्दमतुल जज़रिया में मुस्तकिल बहस लाए बाबुल्लाह वल्लाह, और वहां फरमाया वल्लाद बिस्तिक़ालतिन व मखरजी मय्यिज़ मिनल्लाह व कुल्लुहा तजी, ऐ मय्यिज़िल्लाद बिल्लाहि मिनल मखरज व बिसिफ़तिल इस्तिक़ालह। आगे अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जितने कलिमात वा से, वा के मादों से आए हैं, उनको जमा कर दिया है, ताकि इन कलिमात में वाद को वा पढ़ा जाए और बाकी में वाद पढ़ा जाए। और फिर एक और बहस भी लाए हैं, व इन तलाक़यल बयान लाज़िमु अन क़व्वा ज़हरका व यअव्वु ज़ालिमु। जहां वाद व ज़ा मिल के आ जाएं, इकट्ठे हों, वहां और दिक्कत पैदा होती है कि उनको अलग अलग वाज़ेह अदा करना। इसलिए तंबीह फरमा दी और मिसालें भी दे दी कि अन क़व्वा ज़हरका, इसमें वाद को वाद पढ़ो और ज़ा को ज़ा पढ़ो। इसके बाद ये जो हर्फ है, इसका लक़ब मखरज के एतबार से इसको हाफिया कहते हैं, क्योंकि हाफा लिसान से अदा हो रहा है, तो इसलिए इसको हाफिया कहते हैं। इसके बाद 3 हुरूफ हैं, लाम, नून, रा, इनका मखरज है। फर्रा वगैरह हजरात जो हैं, उन्होंने इनका मखरज चूंकि ज्यादा कुर्ब है, तो एक ही बयान कर दिया, तर्फ लिसान व तालू। लेकिन खलील बिन अहमद नहवी और सिबवे, इन हजरात ने इन 3 हरफों में थोड़े थोड़े फर्क की वजह से मखरज को जुदा बयान कर दिया।
اور یہ فرما دیا کہ لام جو ہے طرف لسان، ثنایا رباعی، انیاب و ضاحک، ان کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں کہا ادنا حافہ، یعنی لام میں زبان کی کروٹ کا ادنا حصہ جو قریب زبان کی نوک کے ہے، اور ساتھ زبان کی نوک، اسے آپ طرف لسان کہہ دیں۔ غوط کا مخرج جو ہے وہ اقصا حافہ، یعنی نواجز سے لے کر ضواحک تک داڑوں کی جڑیں، یہ تو غوط کا مخرج ہے۔ لیکن لام کا مخرج جو ہے اس میں صرف ضواحک کے مقابل میں جو کروٹ کا حصہ ہے وہ لگے گا، باقی زبان کی طرف کنارہ جو ہے نوک لگے گی۔ اس کے بعد نون کا مخرج ہے، نون کے مخرج میں بھی حافہ نہیں ہے، ادنا حافہ بھی نہیں ہے، صرف زبان کی نوک، طرف لسان اور انیاب، رباعی، ضواحک، اس کے مسوڑے۔ اب تھوڑا سا فرق کر دیا، پھر اس کے بعد را کا مخرج بیان کیا، اور علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں والرا یدانیہ لظہر ادخلو، را جو ہے وہ نون کے مخرج کے قریب ہی ہے، ولیکن الرا ادخل فی ظہر اللسان، لیکن را جو ہے اس میں زبان کی پشت کا زیادہ دخل ہے۔ اب نون میں زبان کی پشت نہیں لگتی، لیکن را میں زبان کی پشت بھی لگتی ہے، اور ثنایا و رباعی جو ہیں ان کے مسوڑوں میں زبان کی نوک آگے لگے گی، پشت کا زیادہ دخل ہوگا تو اس سے را ادا ہوگی۔ یہ تین حروف جو ہیں ان کو مخرج کے اعتبار سے طرفیہ یا ذلقیہ کہتے ہیں۔ طرف، ذلق کناروں کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو طرفیہ یا ذلقیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک مخرج قا دال تا کا ہے، اور دوسرا مخرج حروف صفیریہ کا ہے، صاد سین زا، اور تیسرا مخرج جو ہے وہ ضا ذال تا۔ یہ تین مخرج جو ہیں یہ بھی لسانی و اسنانی ہیں۔ اب قا دال تا زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ، جو اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں مسوڑوں میں، ان کو نطقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ غار جو ہیں تو یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو نطقیہ کہا جاتا ہے۔ آگے دو مخرج بعض ائمہ نے صاد سین زا کا مخرج مقدم بیان کیا، اور بعض ائمہ نے سا ذال وا کا مخرج پہلے بیان کیا۔ زبان کی نوک ثنایا علیا کے اندر کے کنارے مسوڑوں کے ساتھ، نطقہ والی جگہ نہیں، ذرا آگے
बाहर के किनारे नहीं। बाज लोग यूं अदा कर देते हैं, जबान बाहर निकाल, राल अज अज कहते हैं, अज अज अज, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। जबान अंदर लगेगी, अंदर के किनारों से, और मसूड़ों को लिसा कहते हैं, इसलिए इनका लक़ब है लिसाविया। इसके बाद 3 हुरूफ हैं, सौद, जा, सीन। जबान की नोक और नीचे के सनाया, सनाया सुफला के किनारे मामूली इत्तिसाल सनाया ओलिया का, इससे सौद, सीन, जा, इनको हुरूफ सफीरिया कहते हैं, इसलिए कि इनकी अदायगी में एक तेज आवाज, सीटी जैसी, चिड़िया जैसी आवाज निकलती है, इसलिए इनको सफीरिया कहा जाता है। इनमें बाज तलबा ये गलती करते हैं कि जबान की नोक को दांतों से लगा देते हैं। नीचे के दांत जो हैं उनसे भी जबान की नोक लगेगी नहीं, बीच में रहेगी, तो सिफत सफीर अदा होगी। अस अस अज। अगर जबान लग जाएगी तो बाज जो हैं वो सा की अदायगी सीखते सीखते सीन को खराब कर देते हैं, उसमें सिफत सफीर अदा नहीं करते। ये 10 मखारिज, 18 हुरूफ, ये लिसानी हैं। इसके बाद 2 मखरज शफत से, शफत में दोनों होंठ, लेकिन फा का मखरज जो है उसमें सनाया ओलिया के बाहर के किनारे, नीचे का जो होंठ है उसके शिकम में, पेट में लगेंगे, फा अदा होगा। हफ फा। और दोनों होंठों से वाओ, बा, मीम अदा होते हैं। फर्क यह है कि वाओ को तो आप जब अदा करेंगे तो इंज़िमाम शफतैन हो जाएगा, होंठ गोल हो जाएंगे, वा वी वू। लेकिन याद रखें कि ये वाओ भी मद्दा नहीं है, ये गैर मद्दा है। मद्दा आप जब अदा करेंगे, ऊ, लू, होंठ तो गोल जरूर होंगे लेकिन टकराएंगे नहीं। वा वी वू, इसमें आवाज मखरज पर आकर मोतमद होती है, टिकती है। इसी तरह वाव लीन, औ, खौ, खौ, और बा, मीम। मीम जो है ये खुश्की वाले हिस्से से, और बा जो है वो सिर्फ तरी वाले हिस्से से। ये मामूली सा फर्क है। इन चारों को हुरूफ शफविया कहा जाता है, चूंकि ये शफत से अदा होते हैं, होंठों से अदा होते हैं। अक्सर तलबा को देखा गया है कि वो वाव की अदायगी में, खुसूसन जब वाव मुतहर्रिक हो तो होंठ गोल नहीं करते हैं, वा वी वू, औ, तो होंठों को गोल करना चाहिए। आखिरी मखरज जिसे मैं शुरू में बताया था कि ये मुकद्दर मखरज है,
ایک مقدر مخرج تو جوف دہن شروع میں بتا دیا، دوسرا مقدر مخرج جو ہے وہ نہ حلق میں ہے، نہ لسان میں ہے، نہ شفت میں ہے، وہ فرمایا خیشوم ہے۔ یہ ناک کا جو بانسا ہے، بانسا یہ پیچھے غار والا حصہ ہڈی والا سخت ہے، یہ آگے نتنے نہیں، تو اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ فوائد مکیہ میں حضرت علامہ قاری عبد الرحمن مکی صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے جو ہمارے بالواسطہ شیخ ہیں، استاد ہیں، انہوں نے ساتھ یہ لکھا ہے کہ خیشوم سے غنہ ادا ہوتا ہے، اور اس سے مراد نون مخفات و نون مدغمہ بادغام ناقص ہے، یعنی نون جو ہے اگر وہ مظہرہ ہوگا، اظہار والا نون ہوگا، تو وہ تو طرف لسان و تالو جو مخرج اس کا بیان کیا ہے، وہاں پر زبان پوری لگے گی۔ اگر اس میں ایک الف غنہ بھی ہو تو اظہار مع الغنہ میں زبان پوری لگائیں گے، ان، ان، لیکن۔ اب دیکھیں زبان پوری لگتی ہے اور غنہ بھی ادا ہو رہا ہے خیشوم سے، تو اس کو نہیں کہا کہ یہ نون مظہرہ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، بطور صفت اس میں غنہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن نون اپنے مخرج اصلی سے ادا ہو رہا ہے۔ اب اخفاء والا نون، ادغام ناقص والا نون، جس طرح آپ کو بتایا کہ یا مدہ ہو تو جوف دہن سے، اور یا غیر مدہ ہو تو وسط لسان تالو سے ادا ہوگی۔ اسی طرح واو مدہ ہو تو وہ تو شفتین جوف سے ادا ہوگی، جوف دہن، لیکن غیر مدہ متحرک ہو، لین ہو تو وہ شفتین سے ادا ہوگی۔ اسی طرح نون اگر وہ مظہرہ ہے تو اپنے مخرج سے ادا ہوگا، اور اگر وہ مخفات ہے اس میں اخفاء کیا جاتا ہے تو پھر مخرج پر زبان نہیں لگے گی۔ اسے ابن حاجب نے بھی بیان کیا، لا عمل للسان فی، اور علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ نے النشر میں بھی بیان کیا کہ اخفاء میں دہن کا تعلق نہیں ہے، تو جب دہن کا تعلق نہیں ہے تو اخفاء میں غنہ خیشوم سے ادا ہوگا، اور اظہار مع الغنہ کی طرح زبان مخرج پہ نہیں لگے گی۔ اسی طرح وہاں ساتھ یہ بھی کہا کَعَمَلِهِ مَا يُدْغَمَانِ او يُظْهَرَانِ بِغُنَّةٍ، یعنی جس طرح اظہار مع الغنہ میں زبان مخرج پہ لگتی ہے اس طرح نہیں لگے گی، یا ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ میں دوسرے حرف کے مخرج پہ زبان لگتی ہے، مَن يَقُولُ من وال، دوسرے حرف کے مخرج پہ زبان لگتی ہے، تو اخفاء مع الغنہ میں حرف مخفات جو 15 بیان کیے گئے ہیں ان کے مخرج پر بھی زبان نہیں لگے گی۔
ادغام نہیں ہوگا. فرمایا عارن عن التشدید، اس میں تشدید نہیں ہوگی. ادغام مال غنہ میں تشدید ہوتی ہے، مدغم فی کے مخرج پہ زبان لگتی ہے، اس طرح زبان کا دخل نہیں ہوگا. اب بعض لوگ حرف مخفات کے قریب، بلکہ وہاں پر وہ زبان کو رکھ کے پھر ساتھ غنہ ادا کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں انفسکم، یہ بات بھی درست نہیں ہے. علامہ جزی رحمت اللہ علیہ نے النشر میں اس کی اخفاء کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. فرمایا قاف و کاف، اس کے ہاں تو اخفاء بعید ہے، اور تا دال طا اس کے ہاں جو ہے وہ قریب ہے، چونکہ نون کا مخرج بھی وہیں پہ ہے. باقی جو ہیں ان میں متوسط ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ مدغم فی حرف مخفات اس میں زبان لگے. اس